मानयोग मंत्री साहब, फ्रीडम फाइटर्स एंड सैनिक भलाई ते MLA साहब नरेश कटारिया जी, MLA ज़ीरा, MLA रूरल रजनीश दहिया जी, सिमरनजीत जी, SSP साहब, ADC साहब और ज़िला प्रशासन वालों आए थे वक्-वक् महकमे और नाल इस इवेंट के विच शामिल हुए सारिਆਂ ਦਾ मैं बहुत बहुत स्वागत करती हाँ, जी आयां ਨੂੰ करती हाँ। तो अज असी इत्थे एक बहुत अहम चीज़ के लिए इकट्ठे हुए हाँ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ, NGOs, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸੇ ਵੇਲੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। CM ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ पर्टिकुलर इवेंट, इस मुद्दे के उत्ते कितना ज़्यादा जोर दे रही है और इसी करके मैं एक छोटी जी प्रेजेंटेशन थोड़े नाल साझी करना चाहांगी, जिहड़ा कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक नूं बैन करन दे संबंध दे विच ते साडे वल्लों उस चीज़ का हिस्सा बनन दे लई है कि असी सारे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नूं समझदे होए सिंगल यूज़ प्लास्टिक नूं रिप्लेस करिए और अपना योगदान दईए प्रदूषण घट करन दे लई ते एनवायरनमेंट नूं बचाउण दे लई। प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 2011 तहत एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट मिनिस्ट्री ने अपने रूल्स नूं अमेंड करके 16 फरवरी 2022 दे विच सिंगल यूज़ प्लास्टिक नूं बैन करने की हिदायत दी है। पंजाब गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पंजाब प्लास्टिक कैरी बैग एक्ट 2005 तहत भी अपने अमेंडेड रूल्स जिहड़े कि फरवरी 2016 के विच अमेंड हुए सी, उन्हां दे अधीन उन्होंने सारी म्यूनसिपल कमिटीज़, म्यूनसिपल काउंसल्स, पंचायतां, इन्हां सारे अदारियां नूं सख्त हिदायतां दित्तियां हैगियां कि ना वो किसी भी सिंगल यूज़ प्लास्टिक नूं बनाणगे, ना स्टॉक करनगे, ना डिस्ट्रीब्यूट करनगे, परतों दे विच नहीं लाणगे। इहदा ये मतलब है कि सिंगल यूज़ प्लास्टिक बैन रहेगा और ये सारे सरकारी अदारे इस चीज़ नूं इंश्योर करनगे कि ना इन्हां दी वरतों हो सके, ना डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, ना स्टॉकिंग हो सके और उहदे लई सारे महकमिਆਂ ने जॉइंट एफर्ट करके इस चीज़ नूं अमल दे विच लिआना है। सिंगल यूज़ प्लास्टिक क्या होंदा है? वॉट इज़ सिंगल यूज़ प्लास्टिक? अगे मैं प्रेजेंटेशन के विच कुछ थोनों सिंगल यूज़ प्लास्टिक शेयर भी करांगी। ये वो मटीरियल्स होंदे ने जिन्होंने असीं सिर्फ एक बार यूज़ करते हैं तो सुट दिंदे हैं और इन्वायरनमेंट के उत्ते उहदा असर इन्ना ज़्यादा गंभीर है कि उन्होंने जिहड़ा हैगा बिल्कुल ही सानू अपने यूज़ तो खत्म करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी सारे इत्थे सारे जिहड़े आए हैं उन्होंने चुकना चाहिए। इत्थे जाके जो अपने घरां दे विच जाओगे तुसी अपने दोस्तां नूं, अपनी फैमिलीज़ नूं और जिहड़े थोड़े ऑफिशियल सर्कल्स दे विच है सारिਆਂ नूं दसना है। मंत्री साहब ने भी आके तुहानूं इस चीज़ के उत्ते ब्रीफ करना है तो पूरे शहर दे विच, पूरे ज़िले दे विच, इनफैक्ट पूरे पंजाब दे विच असीं यही सुनेहा पंजाब गवर्नमेंट वालों भेज रहे हैं। कुछ एग्जाम्पल सिंगल यूज़ प्लास्टिक के, जिवें तुसीं बाज़ारां दे विच जांदे हो और आम किसी रेस्टोरेंट दे विच जांदे हो, तुहानूं प्लास्टिक दे कप मिलते होणगे जिन्हां दे विच कोई भी ड्रिंक हो सकता है, एनी एरेटेड ड्रिंक्स, कॉफीज़, मिल्क शेक्स, एनीथिंग लाइक दैट। स्ट्रॉज जिहड़ियां हुंदियां ने, जिहड़ी प्लास्टिक कटलरी हुंदी है जिवें फोक्स, स्पूनस एटसेट्रा, ये भी तुसीं जदों आम रेस्टोरेंट्स दे विच जांदे हो तुहानूं मिल सकदे ने। ते प्लेटां सिंगल यूज़ प्लास्टिक, दे आर ऑल्सो सिंगल यूज़ प्लास्टिक। अगे असीं गल करिए
ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਮ ਈਅਰਬਡਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਇਹ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਦੇ ਮੈਂ ਗਈ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਈਅਰਬਡਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਮੈਡੀਕਲੀ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਨਾਟ ਰਾਈਟ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਈਅਰਬਡਸ, ਬਲੂਨਸ, ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਰੈਪਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ਾਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੇ। ਥਰਮੋਕੋਲ, ਜਿਹੜੇ ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਡੰਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹ, ਜਿਹੜੀ ਗਿਫਟ ਰੈਪਿੰਗ ਦਾ ਸਾਡਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ, PVC ਬੈਨਰਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 100 ਮਾਈਕਰੋਨਸ ਤੋਂ ਲੈਸ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਆਲਸੋ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੈਂਡ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਐਜ਼ ਆਫਿਸਰਸ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਪੈਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈंने ਵੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਮੈਜਿਨ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ 12 ਬਾਏ 12 ਫੀਟ ਦਾ ਖੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਖੋਦ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੌੜੀ ਲਾਤੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੋਸਟਲੀ ਕੀਤੀ, ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਲਾਈਕਲੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਥੱਲੇ ਖੜੇ ਹੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਅਰਸ ਬਾਈ ਲੇਅਰਸ ਆਫ ਪਲਾਸਟਿਕ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਫਰਮ ਦ ਪਾਸਟ ਮੈਨੀ ਡੈਕੇਡਸ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੋਇਲ ਦੀ ਹਰ ਪਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਫ ਦੈਟ ਹੈਪਨਸ, ਵਾਟ ਹੈਪਨਸ? ਇਹਦਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਵਾਟਰ ਟੇਬਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫॉर ਵੇਰੀਅਸ ਪਰਪਸਿਸ, ਇਟ ਵਿਲ ਨਾਟ ਕਮ ਆਊਟ, ਨੰਬਰ 1। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਯੂਜ਼ ਜਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਯੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਥੱਲੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਅ ਬੈਡ ਥਿੰਗ ਫॉर द एनवायरमेंट, ਬਟ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉੱਪਰਲੀ ਲੇਅਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੰਮਦਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਥੱਲੇ ਸ਼ੀਟ ਆਫ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਇਟ ਇਜ਼ ਬੈਡ ਫॉर ਦ ਸੋਇਲ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੈ, ਦੈਟ ਵਿਲ ਨਾਟ ਬੀ ਪੋਸੀਬਲ। ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਟ ਇਜ਼ ਐਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਸਟੇਟ, ਵੀ ਵਿਲ ਨਾਟ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਸੀ ਇਟ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਸਟੇਟ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਵੇ। ਸੋ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਇਫੈਕਟ ਵਾਟਰ ਬੋਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੌਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਰਿਵਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਾਟਰ ਲਾਈਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਐਕਵੈਟਿਕ ਲਾਈਫ ਹੈ, that is very crucial for not just the water, it is also very crucial for every single form of life on earth, in the soil, in the air, including human beings. So ਅਸੀਂ ਵਾਟਰ ਬੋਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵਾਟਰ ਲਾਈਫ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਔਰ 에ਅਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈ, everybody knows that. It is basically choking all our rivers। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਾਲੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, they are all choked by plastic. So how can we contribute? We can contribute by replacing this plastic. There was a time, कुछ decades पहले जेकर ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ I am sure ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਦਾਊਟ ਪਲਾਸਟਿਕ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਜੀ ਰਹੇ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, I don't think something would have been missing in our life. ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤਾ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਈ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇਟ ਵਿਲ ਗੋ ਬੈਕ ਟੂ ਦੀ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਇਨ ਸਮ ਵੇ অর ਦੀ ਅਦਰ, ਬਟ ਵੀ ਆਲ ਹੈਵ ਐਕਸੈਸ ਟੂ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਬੈਗਸ। ਐਜ਼ ABC ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ NRLM ਦੇ ਮੇਰੇ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕਰਵਾਏ ਸੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸਿਲਾਈ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੰਡੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਇਨ ਅ ਸੈਂਸ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਬੈਗਸ ਵਿਕੇ ਉਨੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਬੈਗਸ ਰਿਪਲੇਸ ਹੋ ਗਏ।
ਤੇ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਆਲਸੋ ਜੇਕਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਜੂਟ ਦਾ ਬੈਗ, ਕੋਈ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਬੈਗ ਖਰੀਦਣਾ ਵੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੰਡੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 6 ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਥੈਲੀਆਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜੂਟ ਬੈਗ ਹੋਵੇ, ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਬੈਗ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਜਾਂ ਈਵਨ ਇਫ ਵੀ ਗੋ ਟੂ ਸਮ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਸ਼ਾਪ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੈਗ ਵਰਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦਾ ਬੈਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਐਜ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਟਲਰੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਟੀਲ ਦੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਈ ਨੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਲੋਟ ਟੂ ਆਸਕ, ਬਟ ਲੋਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵੁਡਨ ਕਟਲਰੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਸ਼ੌਪਸ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਾਇਆ ਤੇ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸੋਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਟੂਥ ਬ੍ਰਸ਼ਸ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਦੇ ਆਰ ਪਲਾਸਟਿਕ। I have myself replaced my plastic toothbrush with a wooden toothbrush. So there is no plastic toothbrush in my house. Same can be adopted by all of you. ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੀ ਬੋਟਲਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਸੁਪੀਰੀਅਰਿਟੀ ਵਾਈਜ਼, ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਕੰਟੈਂਟ ਵਾਈਜ਼ ਵੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਟੀਲ ਦੀ ਬੋਤਲਾਂ ਜਾਂ ਗਲਾਸ ਦੀ ਬੋਤਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫ੍ਰਿਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੇ ਆਰ 100 ਟਾਈਮਸ ਬੈਟਰ। ਜੇਕਰ ਸਟ੍ਰॉ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੀ ਹੈ, ਸਟੀਲ ਦੀ ਸਟ੍ਰॉ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਫ ਯੂ ਡੋਂਟ ਯੂਜ਼ ਇਟ, ਇਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਸਮਥਿੰਗ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅਸੈਂਸ਼ੀਅਲ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਟ੍ਰॉ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੰਮ ਨਾ ਹੋਏ, easily we can just stop using it, and if at all we have to use it, we can use steel straws. ਜਿਹੜੇ ਬਸਤੇ ਈਵਨ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਸਤਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਬਸਤਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਬਸਤਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਪਾਓ। ਸੋ that is more or less what I have to say about today's event। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਸੁਣੇ ਸੀ, ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਈਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁੱਲ, ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਐਜ਼ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਹਰ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਅਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, humans have replaced so many species have gone extinct because humans need their space। ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਬਣਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੋਰੈਸਟ ਕਟਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, whatever, these are the examples। basically human beings are replacing other species on this planet। then ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਫਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੰਗਲ ਯੂਜ਼ ਪਲਾਸਟਿਕ ਨੂੰ ਐਟਲੀਸਟ ਅਵੋਇਡ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਦਾ, ਕਿ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਸੁੱਟਿਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਝਾੜੂ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਕਰੀ ਜਾਈਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਾਲੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸੜਕਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਹੋਵੇ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਦੂਜਾ ਬਹੁਤ ਯੂਨੀਕ ਔਰ ਆਈ ਵੁੱਡ ਸੇ ਕਮੈਂਡੇਬਲ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਨੇ ਅਪਣਾਇਆ। ਸਾਡੇ 2 ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੱਖਣ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। one of them has a motor disability and the other person is blind। ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਫਾਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਗਜ਼ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, MRF ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਘਰ ਘਰ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੂੜਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਈਵਨ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਕਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰਸ ਜਦੋਂ ਕਲੈਕਟ ਹੋ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹਿ ਕੇ ਸਿਰਫ ਪੇਪਰ ਬੈਗਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੇਪਰ ਬੈਗਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੌਪਕੀਪਰਸ ਨੂੰ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦਆਊਟ ਐਨੀ ਕਾਸਟ। ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਲਿਫਾਫੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਔਰ ਸ਼ੌਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਪਲੇਸ ਹੋ ਗਿਆ।
दैट मीनस उन्ना प्लास्टिक वातावरण ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੂੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਘਟ ਗਿਆ। ਸੋ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਕਮੈਂਡੇਬਲ ਅਚੀਵਮੈਂਟ। ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਨਰ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਫॉर दैट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू कि we have to go down, sir.